عسلامة، مرحبا بكم. اليوم نهار الخميس، نهار لي 4 ماي، أي 4 ماي، 4 أيام طاروا من شهر ماي. مرحبا بكم. هذا اللايف متاعنا متاع لو جودي دو لاكtualité كيما كل نهار خميس نتقابلوا مع بعضنا مباشرة من مقر النقابة. طبعا عنا أكثر من قداش شهر، جانفي الكل، فيفري الكل، مارس الكل، وأفريل الكل، وهذا الشهر الرابع تقريبا، جانفي فيفري مارس افريل، هذا الشهر الخامس. عندنا توا مدة أسد يعني نتقابلوا كل مرة في اللايف هذايا من مقر نقابة الصحفيين. وكما العادة نبداو بالتور دو تابل. تصوير كلات مقلوبة. معز مرحبا هكا بيك. ديزولي. هكا سافا، هكا وين نضرب في بعضنا بالكدا الاثنين. D'accord. مرحبا بيك. J'essaie خويا. de chercher un téléphone, c'est Tout pas à fait, tout évident. à fait. Moi, j'étais en train de faire un essai technique hein, avec le Canada, D'accord. avec l'invité suivant. C'est pour cela que petit عليك انت شوي. احنا Initiative نبداو de la carte الاربعة يخليها باش نبداو téléphone. الاربعة ونص. عندنا une demi-heure de décalage. Donc le temps que D'accord. tu t'installes techniquement comme il faut. انا نرحب بالسيدات والسادة اللي باش يتابعونا في اللايف نتاعنا كيما كل نهار خميس. اللايف هذا تلقاوه نهار الخميس مباشرة في الوقت هذايا على حيتي على الفيسبوك، البروفيل امال شهاد، واللي هو البروفيل الوحيد دايوغ، ما عنديش بروفيل اخر. معناها كان تلقاو اي امال شاهد اخرى راهي ماهيش انا، لا مكتوبه لا بالعربي ولا بالسوري. هذه الصفحه الوحيده، الحساب الوحيد ليا على الفيسبوك باسمي الشخصي. وبعد تلقاو اللايف نتاعنا الكل على الشان يوتيوب نتاعي، اللي هي قناه اليوتيوب اللي هي زاده كيف كيف اسمها امال شاهد. باش نعملوا التور دو تابل مع معز. نادية تتغيب علينا اليوم. بعد التور دو تابل شو لكندا مع المؤلف والروائي وصحفي كمال الرياحي. باش نحكيو على كتابه. غلطت باش نقول روايه. كتابه اللي هو انيسي بوليتيك، انيسي اسمه فرانكنشتاين تونس، اللي صار عليه D'accord. لغط كبير جدا بعد ما تمت سنسرته في معرض الكتاب. وباش ناخذوا الرواية كاملة من عند المؤلف، علما وأني أنا كنت باتصال مع الناشر الساعة التالي، وعندي بعض التفاصيل وبعض المعطيات أيضا، المعلومات معناها مش تخمينات. طبعا بعد نعطيكم المعلومات الكل وقت الحوار مع كمال الرياحي. ومن بعد باش يكون لي أيضا الشرف أني نستقبل الدكتور محمد الجويلي، الباحث في علم الاجتماع، باش نحكيو على كتابه جديد اللي عنوانه الطفل المتروك لحاله. وبعد في الاخر بالكل يكونوا ضيوفي كل من اميره محمد نيبت رئيس نقابه الصحفيين، وسمير بوعزيز المسؤول على مكتب مراسلون بلا حدود تونس والجزائر شمال افريقيا، باش نحكيو على اليوم العالمي للصحافه اللي كان امبارح يوم 3 ماي. نحكيو على حريه الصحافه وحريه التعبير في العالم وفي تونس خاصه. يهمنا بالطبيعه في العالم يعني الحريه هذه حريه انسانيه كونيه، سي une liberté universelle، لكن يهمنا اكثر ما يجري في بلادنا. Rebonsoir Maria. أهلا وسهلا. On va faire un match de tennis. On va être à deux, voilà, puisque Nadia D'accord. n'est pas avec nous ce soir. On va faire donc rapidement le tour de l'actualité, très très rapidement, avec beaucoup de sujets. C'est pour cela qu'on ne va pas trop s'attarder, Moaz. Je te prie de OK. faire très très vite. Et je commencerai D'accord. avec toi par la conférence de presse tenue ce matin par le Front du Salut, qui est une entité opposante à Kais Saïd, le président de la République, et au régime du 25 juillet. Alors, une conférence qui a été chapeautée par Ayeshi Hamemi, Ahmed Najib Chaibi, Mohamed Hamdi et Riyad Chaibi, pardon. Salut. Oui, il y a de nouvelles perquisitions, de nouvelles enquêtes ouvertes contre des avocats, contre 4 avocats, Ayeshi Hamemi, Bouchab El Hamida, Nourdine Bhiri et un autre avocat, Ahmed Najib Chaibi, je crois, Ahmed c'est Najib ça? Salut. Ahmed Oui, Najib si Salut, mes exactement. informations sont bonnes, qu'est-ce qu'on a de plus comme information par rapport à cette nouvelle, sachant que j'ai assisté à la أنا conférence de d'accord. presse aujourd'hui où ils ont parlé, et dans laquelle aussi Kamel Jandoubi est intervenu depuis l'étranger pour dire que son seul crime, c'est la défense de la liberté d'expression, de la démocratie. Son seul crime, c'est d'avoir critiqué Kais Saïd et le régime de Kais Saïd. Bon, malheureusement, donc, cette affaire de complot envers la sûreté
de l'État, donc ne va pas s'arrêter là. C'est une affaire maintenant qui date depuis plus de 60 jours, ML. J'ai écouté aujourd'hui, 80 jours, voilà, un peu plus que 80 jours, je crois, moi. exactement. Donc, j'ai Ça écouté va aussi faire bientôt 3 mois. j'ai écouté aussi Monsieur Ahmed Najib Cheb aujourd'hui sur Égyptienne. les ondes de Diwan FM qui est intervenu et qui a présenté donc la situation. Malheureusement, donc en absence toujours donc d'informations de sources officielles, surtout Ouais. juridiques par rapport à ce dossier-là. Donc on a que les versions des accusés et des avocats. De leurs Et avocats, effectivement. Oui. exactement. Et aujourd'hui, la liste des personnes accusées, bon, ils sont pas encore accusés, donc le juge d'instruction n'a pas encore présenté une accusation, mais juste ils sont convoqués Convoqués. pour interrogatoire, donc la liste À vrai d'avocats. dire, Moaz, je crois que c'est la section régionale de Tunis, du barreau de Tunis, qui a été informée que ces 4 avocats vont Quatre être avocats, interpellés. exact. Apparemment, Abdraouf Laayedi est aussi sur la liste. Maître Oui, Abdraouf Laayedi, c'est un autre avocat aussi, parce que je crois que Arous Yezgir, le représentant du barreau régional de régional de Tunis, Tunis. D'accord. il s'est exprimé dans ce sens aussi. Oui, ça c'est les procédures classiques, c'est les procédures bon qui sont respectées et bon c'est pas on va pas s'attarder là-dessus, c'est la procédure parce que les personnes accusées sont des avocats. Les Mais pour avocats, moi l'affaire donc pour moi c'est l'analyse politique qui m'intéresse parce que ce sont des figures, des têtes d'affiche donc de personnalités qui sont à l'opposition du régime de Kais Saïd et donc des décisions prises le 25 juillet. Bouchra Belhaj Hamida aussi, donc ce sont des personnalités qui ont affirmé leur opposition donc face aux décisions du 25 juillet, face aux différentes étapes et échéances politiques et les décisions politiques qui ont eu lieu depuis donc la fameuse consultation, depuis l'adoption de la Constitution, les législatives et surtout donc la prise du pouvoir par Kais Saïd et la gestion de cette période par Kais Saïd qui est aujourd'hui le premier responsable donc de l'État et celui qui gère l'État avec un gouvernement qui n'a aucune prérogative et qui n'a aucune marge de manœuvre, le gouvernement de Najla Bouden. Franchement, aujourd'hui, Yamel, bon, je veux pas parler de choses sensationnelles ou personnelles, parce que vraiment, en écoutant Ahmed Najib Cheb, aujourd'hui, j'étais sur la route, je rentrais de la faculté. Crois-moi, j'ai arrêté ma voiture parce que je me suis posé la question. Donc, on a fait tout ce chemin donc pour voir une figure qu'on connaît, qu'on peut critiquer, on peut être d'accord sur certains points, on peut ne pas être d'accord sur certains points, mais voir Ahmed Najib Chebi convoqué pour un complot envers la sûreté de l'État, c'est absurde, c'est ridicule. Bouchra Belhaj Hamid est une amie très très proche. On a mené des combats ensemble au sein de la société civile tunisienne pour l'égalité entre l'homme et femme, pour les libertés individuelles et tout. L'avoir aujourd'hui aussi convoqué dans la même affaire. Donc ça devient absurde et ça devient à la limite ridicule. Personnellement, on ne voit pas donc une justice transparente. On ne voit pas que cette affaire maintenant, elle touche plus qu'une vingtaine. Je pense qu'on est à une trentaine de personnalités politiques de premier rang, des secrétaires généraux de partis politiques, Razi Chaweshi, Issam Chebi, des figures d'opposition, Ahmed Najib Chebi, Ayeshi Hamemi. plein d'avocats, justement, beaucoup d'avocats. Plein d'avocats et sans aucune information fiable de la justice tunisienne pour nous donner les... Peut-être qu'il y a un complot de l'État, mais c'est notre devoir comme citoyens tunisiens, donc citoyens à part entière, d'avoir les détails de ce dossier-là et de voir l'information et pour que on peut avoir une idée s'il y a un vrai complot ou c'est un simple règlement de compte avec les opposants politiques. Malheureusement, donc ça change pas depuis
depuis plus que 80 jours, comme tu l'as évoqué. C'est triste. C'est triste que la Tunisie post-révolution, pour moi, la révolution, elle reste une étape et une phase très très importante de l'histoire de la Tunisie. On a cru, et je souligne, on a cru faire un grand chemin pour les libertés individuelles, pour les libertés académiques, pour les libertés politiques des partis politiques et les libertés des organisations. Mais aujourd'hui, c'est des pas et des pas et des pas en arrière. Et malheureusement, et je le dis, il faut pas le cacher, peut-être ces décisions-là ont une certaine popularité entre guillemets, que certains gens les voient sur les réseaux sociaux ou même dans la rue, ils sont contents que tel X ou Y est en prison, donc peut-être on va vers des procès populaires, donc C'est d'intention, oui, c'est vrai. qui n'ont aucune liaison avec l'état de droit et un État démocratique et un régime démocratique. Malheureusement, vraiment, je trouve beaucoup de difficultés à parler aujourd'hui. Franchement, que ça soit avec toi, Amel, ou sur les ondes de radio, de discuter de problématiques qu'on a cru résoudre des années en arrière et qu'on voulait construire plus et aller vers l'avant en matière de droits sociaux, de De droits économiques, démocratie. en d'autres termes, voilà, en démocratie. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve à la case départ. Je pense que même avec le décret loi 50, décret loi 54, ça va pas finir. Mais là, il y aura d'autres journalistes. Il y a déjà une liste de journalistes qui sont passés devant l'interrogatoire. Il y aura d'autres journalistes et la liste sera longue. Et je pense toute personne aujourd'hui libre, toute personne qui s'oppose au régime de Kais Saïed doit être prête d'être traitée devant les tribunaux. Très des devant les tribunaux. Malheureusement, c'est notre réalité et il faut voir la réalité en face. Peut-être que notre tort, c'est que nous avons été crédules et que nous avons cru que l'état des libertés et de la démocratie était irréversible. Or, c'est pas vrai, il est réversible. Ce n'est jamais irréversible. On va se retourner malheureusement en arrière. Alors, on va passer directement et très rapidement à l'affaire du livre Frankenstein Tunis. C'est un livre qui est écrit en arabe, signé par l'auteur Kamel Rih et qui sera mon invité dans un petit moment, qui attend, il est au Canada. Alors, la censure, l'interdiction de ce livre dans la foire du livre et la fermeture du stand de la maison d'édition Al-Kitab le vendredi dernier, jour de l'ouverture donc de la foire. Le stand a été depuis réouvert, mais le livre toujours pas exposé à la vente, toujours interdit. J'ai laissé l'éditeur il y a 1 heure en arrière, les bras croisés à la foire, en train d'attendre le verdict de la fameuse Lajna, de la commission qui a été, enfin, la commission qu'on a dit qu'il y a une commission qui va lire le livre et qui va donner son avis. Hein? Et il a son stock de livres, l'éditeur qui l'attend à exposer sur le stand. Le stock a été confisqué. Ah, d'accord. Le stock dans la foire, il a été confisqué. Le stock de livres, il a été confisqué, justement. Voilà. Et le livre est toujours interdit oui, toujours interdit. C'est ce que l'éditeur me dit. Alors, à notre grande surprise, le lundi dernier, Kais Saïed fait un tour en ville, comme d'habitude. Et au lieu de se diriger vers un café, il est entré à la librairie Al-Kitab. Il a discuté avec le personnel de la librairie. Il a tenu le livre dans sa main. D'un autre côté, il y a Salma Jabès, la gérante des librairies Al-Kitab, qui dit qu'elle a eu la visite de la police dans les différents locaux de Al-Kitab, demandant la liste des clients qui ont acheté le livre de Kamel Rih et Frankenstein. Donc, tout ça arrive chez nous, dans la Tunisie, post-révolution et post-coup de force de Restaï du 25 juillet. Ton commentaire très rapidement, moi. Il n'y a pas de commentaire. Peut-être que tu auras l'occasion de t'étaler plus après avec. Si, c'est ce qu'on va faire avec Kamel. C'est Kamel, mais
c'est de la censure, mais personne ne prend sa responsabilité. J'ai vu le point de presse qui a été fait par la direction de la foire du livre pour dire qu'il y avait des problèmes concernant la liste qui est arrivée en retard, etc. Mais on sait très bien quand on veut de faire de la censure ML, il y a toujours des manières administratives et des procédures qu'on peut se baser là-dessus. Donc, mais bon, même le président, après la visite du président, il a tenu le livre entre ses mains. Tu me dis aujourd'hui que le livre n'est pas exposé et qu'il y a encore un problème d'exposition et il reste quelques jours pour À la pour la foire. il est interdit à la foire encore, toujours. Exactement, il y a eu le même problème. Donc, j'ai vu aussi le statut de Nizar Bahloul par rapport à un livre qui a été édité et publié depuis 2020, mais il a eu des problèmes aussi pour l'exposer à la foire du livre. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Mais je salue le jour de l'ouverture de la foire du livre tous les éditeurs tunisiens qui étaient la main dans la main et qui ont manifesté leur mécontentement et qui ont fermé leur stand une période bien déterminée pour être solidaires donc avec l'éditeur. Et bon, mais ce n'est pas, je pense que ça sera pas la première ni la dernière censure. Quand on voit notre scène médiatique, Amel, et notre scène médiatique, je sais que tu veux pas parler de ce sujet-là, mais moi, je me permets de le dire. Moi, je parle de tous les sujets, moi. Je sais. Tu sais comment je suis. Je suis une grande démocrate, moi. Je te taquine. On parle de tous les sujets. Mais quand on voit l'état, surtout de nos émissions politiques, sur nos chaînes publiques, surtout à la télévision nationale, quand on voit un feuilleton qui a été censuré, je ne vais pas parler des quatre épisodes qui n'ont pas été diffusés, mais certaines parties donc d'un feuilleton qui sont censurées, malheureusement, on parle de nouveau de censure et c'est normal dans un climat général d'absence de pratique démocratique, c'est qu'on parle de censure et ça sera pour moi ni la première ni la dernière fois où on va parler de ce sujet. Kamel, je viens vers toi dans un petit moment. Je termine avec Moaz. Alors, hier, c'était le 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse, Moaz. Une nouvelle dégradation dans le classement de la Tunisie, dans le classement fait chaque année par Reporters sans frontières, sur la liberté d'expression et la liberté de la presse. Donc, notre nouveau classement est la 121e place. Nous sommes classés 121e sur 180. Donc, nous avons fait un recul de 48 places en 2 années, de 2021 à 2023. Et nous sommes maintenant dans la catégorie les pays à conjoncture difficile. Je voudrais juste dire que la première place est occupée depuis 7 années par la Norvège, que le bas du classement est occupé par la Corée du Nord, la 180e place. Juste avant elle, on trouve la Chine. Et avant la Chine, à la 178e position, le Vietnam. Donc très rapidement, ton commentaire. C'est prévisible, ce n'est pas une surprise, ML, et on s'attendait à un tel classement. Quand on a le fameux décret 54, donc c'est normal qu'on va reculer. Donc le cadre législatif aujourd'hui, il restreint la liberté d'expression, et c'est clair. Quand on a des journalistes donc qui sont donc devant les tribunaux pour leur publication ou des avis qu'ils ont présentés sur antenne. Là, je parle de Nizar Bahloul, je parle de Monia Arfewi, je parle de Mohamed Boughalleb et la liste est c'est le dernier qui a été convoqué. Notre ami aussi Amin Zbeibi, le dernier. Quand on voit comment les journalistes sur terrain, comment ils sont traités quand ils couvrent des manifestations ou quand ils font leur travail sur terrain, ce n'est pas une surprise pour moi. Entre parenthèses, aujourd'hui, Raoula Boukri, le Cash Media avec son collègue, dit avoir été malmené par la police au port de Karkena. Ouais. Oui, mais voilà. À la simple présentation de leur carte de journaliste, ils ont été maltraités tous les deux par la police.
Exactement. Et ce fameux donc décret 50-54 avec son fameux article 24 donc qui reste toujours là donc pour juger des journalistes, juger pour des statuts, juger pour des propos, juger pour des articles. On se rappelle de l'article de Nizar Bahloul qui a critiqué Najla Bouden et le comble c'est toujours des responsables et des ministères qui ont porté plainte, soit la ministre de la Justice, soit le ministre des Affaires religieuses. Donc, si on est à la place 121e, on s'estime heureux. Par rapport à ce qui a été fait et par rapport à ces différents faits, par rapport aux journalistes, par rapport à la situation médiatique. Et je pense qu'on peut faire tout un plateau, ML, concernant la situation donc des journalistes tunisiens, tu viens la semaine prochaine, des médias, on ouvrira un débat sur ça la semaine prochaine. des médias privés, etc. Voilà. Tu viens et on parlera de tout ça. Donc, le dernier sujet, mais vraiment très très rapidement. Alors, le samedi, très violent au stade de Radès. Alors, un déchaînement du public qui était sur place, sur les gradins, je veux dire, des engins électriques, une tronçonneuse, une pelle, des piliers en acier. Ouais. Un feu. Du feu, bien sûr. À part le feu qui s'est déclenché hier à la Banque Zitouna. Mais comment tout ça est entré au stade alors qu'on a normalement un contrôle, un degré très très haut de contrôle dans les portes d'entrée? Il y a aussi 31 supporters, donc on a un mandat d'arrêt envers eux, 31 supporters de l'Espérance de Tunis aujourd'hui. Emel, j'ai pas assisté à ce match-là, mais j'ai assisté à 3 à 4 matchs avant avec la même équipe, Espérance sportive de Tunis, que je supporte, et je le cache pas. Normalement, tu devrais pas, mais bon. Non, c'est pour la transparence. Donc, et je vais être, comme tu me connais, très très objectif. Il n'y avait pas un seul fumigène qui a été déclenché lors des derniers matchs. Donc, suite aux différents communiqués du bureau directeur de l'Espérance, qu'il faut respecter surtout la CAF. Elle vise l'Espérance et que le moindre dégât et la moindre perturbation au niveau du stade, l'Espérance risquait gros. Mais cette fois-ci, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu vraiment donc dès le départ, c'est-à-dire quand on voit le tifo que ce qu'on appelle Dakhla, le public de l'Espérance a fait avec les murs de Carthage et les supporters qui sont entrés par les murs et le grand tifo de Hannibal. Ces artistes que j'ai vus, ces jeunes-là, je pense pas qu'ils peuvent faire ce genre de pratique. Il y avait une où les affrontements se sont déclenchés, c'était entre la pelouse et le virage. Il y avait une dizaine, un groupe minime qui a déclenché ces affrontements-là avec les forces de la police. Mais je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, comme tu as dit, comment on peut pas fouiller les personnes qui accèdent au stade. C'est un point d'interrogation parce que d'habitude, moi, une fois, l'un des supporters déambulait tout fier avec une tronçonneuse à la main. Il n'est pas entré avec la tronçonneuse, mais il y avait pas une fouille, ça c'est une certitude au niveau de ce match-là avec le supporter. Moi, une fois, on m'a interdit d'entrer avec mon porte-clés, ML. On m'a enlevé mon porte-clés pour ne pas accéder mais tu sais qu'on enlève carrément les bouchons des bouteilles d'eau. Oui, bien sûr. Mais là, c'était un dépôt où il y avait du matériel du jardinage et encore un point d'interrogation. Comment ce dépôt, ce garage, voilà, n'était pas protégé avec des produits aussi dangereux, donc avec une tronçonneuse, avec des marteaux, avec je sais pas quoi. Vraiment, j'espère qu'une enquête, bon, on en a marre des enquêtes en Tunisie pour voir une enquête, une vraie enquête, mais il y a beaucoup de points d'interrogation et malheureusement, il y a beaucoup de tensions dans nos stades ces jours-ci, beaucoup de tensions même au niveau de nos rues et notre vie quotidienne. On voit hier qu'un chauffeur de taxi, il a tué un taxi, c'est un taxi de groupe, donc il a tué une
une femme. J'ai vu qu'il y a 9 femmes qui ont été battues et tuées par leur conjoint Alors, Marie. les 4 ou les 5 derniers mois. Donc vraiment, il y a un air de violence qui n'est pas normal et malheureusement, on n'a pas de solution. Ce n'est pas une solution policière ou une solution judiciaire. Là, c'est une solution sociétale. Malheureusement, on est loin de traiter et de débattre autour de ces sujets-là. Il faut dire que La violence chez les jeunes, la violence au stade, la violence chez tout le monde, au chez tout le volant. monde, les jeunes et les moins jeunes, Moaz. Les jeunes Exactement. et les moins jeunes, c'est une maladie de la société tunisienne. Nous ne devons plus nous voiler la face, nous devons regarder la vérité en Enfin, face, dans le miroir, et dire la vérité, et essayer de guérir notre société de cette maladie très très grave, effectivement. D'accord, on a fait le tour, donc Moaz, merci beaucoup. merci à toi, Amel. Écoute l'interview avec Amel Driah, qui va avec nous plaisir. ramener d'autres informations plus sûres et plus fiables que ce qui court ici et là sur la toile. Tu sais qu'il y a plein de Bien fakes. sûr. Tu as vu ce profil fake d'un présumé médecin atteint du cancer, qui a exactement, justement qui a bluffé tout le monde. Oui, qui a bluffé plein de personnes et par la suite il a annoncé son décès, son départ, alors qu'on découvre qu'il a dérobé l'identité, en quelque sorte, les photos d'un chanteur, Un chanteur, et pas d'une personne inconnue, d'une célébrité, pour voir à quel point le culot peut et aller. en parlant de la liberté d'expression, ça sera mon dernier mot, Amel. Vraiment, la désinformation aussi est un ennemi de la liberté d'expression et de la liberté de presse, et il faut lutter contre cette désinformation. Mais malheureusement, notre État, avec son silence, il participe à la désinformation. À la semaine prochaine, moi. À la semaine prochaine, bye bye. À la semaine prochaine. أنا نرجع لكم بعد شوية ومعي كمال الرياحي من كندا باش نحكيو على اليسار في معرض الكتاب على كتابه جديد فرانكنشتاين تونس ونعطيو التفاصيل الدقيقة والصحيحة لكم.